अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लम्मा बलग़ मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम फ़क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़न्ज़ुर माज़ा तरा क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्तर रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम वतरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ हुआ है। बशीर जान लामा लगावा बे बरुस्तो लगा। दुरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। ज़मा द खूग इस्लाम इज़्ज़तमंद मशरानो कशरानो दोस्तानो रुणो पतीर जुमा में रता ददी ज़िलहज्जी द लस रोज़ बारकी प तफसील सर खबरा कड़े वा दा कमी लस रोज़ शपी प मंग और तासु रवानी दी ददी द अल्लाह प जनाब की और द रसूलुल्लाह मुबारक प जनाब की कम मकाम और कम मरतबा दा नो दागी बारा की मेरा तपतीर जुमा तफसीलन बयान करो। दा अल्लाह डीर लुई शुक्र बासे और दा अल्लाह लुई हमद बयानवे च रब्बुल आलमीन ज़मुंग उस्तासु पदी जिंदगो की द मुबारक रोज़ शपी दा रावस्ती और मंग तासु तिनन मुस्तफीद यू लगिया यू फ़ैदत यालू अल्लाह दी ज़मुंग उस्तासु प जिंदगो के दा रोज़ शपी बार बार रावली वजह माता उस्तबीलू दा अल्लाह प जनाब की दी ढेर लुई मकाम दी रोज़ुल्लशो ढेर लुई मरतबे दा यमाता उस्ता पतीर जुमा वीलू च रसूलुल्लाह मुबारक ओ फरमाइल च पदी रोज़ु के अमल कुल द नूर रोज़ु द अमल प मुकाबिला के ढेर लुई मकाम लरी। यानी नूर रोज़ु के तासो अबले जुमा मुंज़र आगले वे खुदा बड़ी जुमे पखपल से सवाब दे खुजरत दा अल्लाह प ज़ात कसम खुरम च दा नन जुमता सुरागली है कना वल्लाहिल अज़ीम को द काल द रमज़ानुल मुबारक द रोज़ो न अलावा वल्लाहिल अज़ीम को दुमरा सवाब तास त प नूर जुमो के मिलावी गी लेकिन च सुमरा मिलावी नन जुमा ढेर लुई मकाम लरी ढेर लुई मरतबा ले नु रसूलुल्लाह मुबारक फरमाइल पदी के अमल हर यो अमल द नूर रोज़ प मुकाबले के अल्लाह तडीर महबूब ए सुहाबा व तो ए द अल्लाह रसूल द जिहाद दम जियाद कसम प खुदे द बुखारी मुबारक हदीस थी रसूलुल्लाह मुबारक तो आओ द जिहाद दम लुई सवाब दे जिहाद ढेर लुई मकाम लरी ढेर लुई मरतबा लरी। बिया माता गोरा अयूब जान लाला च द हर रोज़ी रोजे द यौ काल द रोजो बराबर दा यानी धीर धीर बुजुर्गानों ने कानो पदी के रोजे नीवली हुई यानी देर रोजो की दी यवर रोजो नीवला द यौ काल द रोजो बराबर दा और हर यव शपे द लैलतुल क़द्र द शपे बराबर दा। वल्लाहिल अज़ीम को दा से रोज़ पकाल की चरतम राजी ताकम लस नन रवानी नो ढेर दा अल्लाह शुक्र बासे च अल्लाह मंगो तासुला दुमरा जुंदो जिंदगी तौफीक राक च दा मुबारक रोज़ शपी अल्लाह जमुंगो उस्ताद प जिंदगो के रावस्ते खजमा इज्जतमंद रुणो
د دې 10 ورځو شپو باره کې خو مې راته په تېره جمعه کې خبره کړې وه. په دې 10 ورځو شپو کې یو بل ډېر لوی عظیم عمل دی چې هغه صرف په کال کې صرف یو ځل دی، په ټول کال کې یو ځلي بس. مونځ خو ګوره په کال کې منګه هره ورځ کوو 15 وخته، روژه یوه میاشت نیسو، زکات یو ځل ورکوو په کال کې. دا کم داسې عمل دی او د کال په هرو ورځو کې زکات ورکیږي، یوازې یو ورځ نه ده، په هره ورځ زکات ورکیږي. کم یو عمل داسې دی چې صرف په دې ورځو کې کیږي او د هغې دپاره یو خاص ورځ ده چې هغه د عرفې ورځ د هغه د حج د بیت الله د ښکلې عمل دی او مزیدار عمل دی چې دا په کال کې صرف هغه هم په دې ورځو شپو کېږي. د حج عمل په دې ورځو شپو کېږي. دویم نمبر قربانی ده چې قربانی په دې ورځو شپو کې دقې 10 تاریخ باندې خلک کوي، چونکې حج له خو حاجیان تللي دي او د ټولې دنیا نه به دقه 40 لکه کسان راغلي وي. خو قربانی دا په تقریبا په هر مالدار په هر ځای کې فرض ده. حج خو صرف 40-50 لکه کوي، قربانی دی وخت کې په مخ د ځمکې 9.5 اربا خلق دي، په دې کې 3-4 اربا مسلمانان دي. په دې 4 اربا کې به 2 اربا داسې کسانی چې هغه به مالدار هغوی به قرباني کوي. نو د قربانۍ دا عمل په دې ورځو کې ډېر زیات دی. نه دې وجې زموږ د علما په دې جمعه کې د قربانۍ باره کې خبره کوي او کول هم پکار دي چې خلک پې پوه شي. نو نن درته زم د قربانۍ باره کې څو مختصر خبرې کوم. لومبې خو راته دا ویمه چې دا قرباني دی څه شي. دویم نمبر دا دی چې دا قرباني منګه کوو ولې، او دریم نمبر دا دی چې د دې قربانۍ مقصد به څه وي، دا د څه دپاره موږ کوو. په دې دریو خبرو باندې راته نن بیان کوم زما رونو. قرباني څه شی دی؟ قرباني رونو موږ او تاسو او زمونږ او ستاسو په دې شریعت کې خدا دی چې په 10 تاریخ د غټ اختر ورځ چې د اختر لمونځ وشي نو موږ او تاسو څاروي حلال کړو. دا زمونږ او ستاسو قرباني ده. دا قرباني د کله نه شروع شوې ده؟ نو چې څنګه د انسانیت دا نسل انسانیت څومره پخوانی دی دقه شان دا قرباني پخوانی ده. او دا قرباني یوازې زموږ په امت کې نه ده، دا قرباني الله رب العالمین ما ته وګورئ د آدم علیه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې چې څومره امتونه دي ټولو کې قرباني راغلې وه. اوس په کومه طریقه راغلې وه؟ طریقې بدلې وي. دا الله په قرآن کې ویلي دي ولکل امة جعلنا منسکا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. په هر امت کې الله رب العالمین د قربانۍ هغه احکامات راوستي په هر امت کې. لکه موږ بیا یو درته مثال په طور ویم، نور کو راته زه اوس یو بیانوم نو په دې به جمعې ولګي. لومبې به راته ده ویم چې دا نسل انسانیت د څه نه شروع شوي دي؟ وهاب ګل حاجي صاحب د آدم علیه السلام نه. د آدم علیه السلام نه تیمور جان نسل انسانیت شروع دی. آدم علیه السلام موږ دا ټول اولاد یو. د آدم علیه السلام په شریعت کې یو ځل قرباني وشوه او دا قرباني داسې زه راته د تاریخي واقعاتو نه ویم، دا د قرآن شریف په 6 سپاره کې مفصل بیان دی. د آدم علیه السلام 2 زامنو، زامن یې ډېر وو خو دا 2 مشهور وو، یو حابیل او بل قابیل. اوږده واقعه د زه راته واقعه نه بیانوم، خو د قابیل او د حابیل پس خبره جګړه راله، په ښځه یې جګړه راله. آدم علیه السلام له فیصله لاله وي څوک؟ آدم علیه السلام ورته یې داسې چل وکړي چې دواړه قرباني وکړي. دا په قرآن کې دي چې د چا قرباني منظوره شوه فیصله به د هغه په حق کې کوم. قرآن شریف 6 سپاره راواړوئ واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دواړو قرباني وکړه. حابیل هم قرباني وکړه. حابیل یو خشته مزیدار ګډ حلال کړ. قابیل څه چلو کړ؟ هغه رزیلو، هغه راواغېسته یو پوټی غنم یې راواغېستل. اوس د قربانۍ احکامات د هر چا بدل وي. قرباني به داسې وه
چې قرباني به دې راواغېسته ولاله به دې کړه بیا به دې په ځمکه پرېښوده څه به دې خیرات کړل په ځمکه به دې پرېښوده. اوس به قبولیت څنګه پته لګي؟ د قبولیت به دا پته لګېده په قرآن شریف کې دی چې د بره نه به اور راغی نو چې د چا قرباني به منظوره وه دا په قرآن کې دي په قرآن کې نو د هغه قرباني به یې وسوځوله. دواړو چې کېښوده نو د حابیل هغه قرباني وسوځېده او د قابیل هغه پاتې شو د حابیل هغه وسوځېده. هغه خدای پاک قبوله کړه. نو ما ته وګورئ د قربانۍ دا ابتدا دا یوازې زموږ په امت کې نه دی د آدم علیه السلام نه شروع شوي دا الله په قرآن کې وي. حتی دا قرباني راتله ابراهیم علیه السلام ته راله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو وی ما هذه الاضاحی یا رسول الله وی دا قرباني څه شی دی د الله رسوله؟ وی قال سنت ابیکم ابراهیم دا زما د بابا جان او ستاسو د بابا جان د ابراهیم علیه السلام طریقه ده. ابراهیم علیه السلام دا طریقه کړې وه دا موږ او تاسو چې کوو نو موږ په هغې طریقه باندې را روان یو. ابراهیم علیه السلام څوک و؟ ابراهیم علیه السلام د الله رب العالمین یو اولو العزم پیغمبر و. اولو العزم پیغمبر څه ټول پیغمبران اولو العزم دي خو دې بعضو له الله په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی. دا تیمور جانه زه نه یم دا څوک وایي؟ الله وایي تلک الرسلو فضلنا بعضهم علی بعض بعض له په بعضې باندې فضیلت ورکړی دی. ابراهیم علیه السلام له الله فضیلت ورکړو. دا یاد ساتئ زموږ دا علما وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمامو پیغمبرانو څه چې د تمام انسانیت سردار دی دقه شان د پیغمبرانو هم سردار دی نو په 1 نمبر باندې د دوانو جهانو سردار محمد رسول الله دی او دا زموږ په شریعت کې 2 نمبر پیغمبري چې شان لري هغه ابراهیم علیه السلام لري. 3 نمبر موسی علیه السلام 4 نمبر عیسی علیه السلام او نور بیا الله رب العالمین تقسیم کړی دی. نو ابراهیم علیه السلام دا طریقه ابراهیم علیه السلام دا الله ډیر اولو العزم او نیک بنده و. ټول پیغمبران نیکو خو دی ولې نیکو؟ یاره په دې امتحانات ډیر زیات راغلیو. په ابراهیم علیه السلام امتحانات ډیر راغلو. نو د امتحاناتو دا خبره تیمور جان زه کوم؟ نه دا رسول الله کوي نه دا الله کوي. الله وی ما په ابراهیم علیه السلام ډیر زیات امتحانات راوستي. دا په قرآن شریف کې دي وایه وایذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات الله وی ابراهیم علیه السلام ما په څو موقعو باندې ازمایلی دی فاتمهن نو هره موقع کې الله کامیاب کړی دی. ابراهیم علیه السلام باندې حقیقت دا د ډېر امتحانات راغلي. دا خو یو اوږده او مفصل بحث دی په قرآن شریف کې هم دا ټول واقعات موجود دی او په حدیثو کې موجود دی. لا پیدا شوی نه و چې الله رب العالمین امتحان کې راوست پیدا هم لا نو چې بیا پیدا شو مورم کافر پلارم کافر قومم کافر دا په قرآن کې دي او دی مور او پلار سره باقاعده مناظرې یې کړي دي جګړې یې کړي دي. رونو دا ډېره ګرانه چې چا سره د مقابله راشي خو چې د کور نه راپسې مضبوط د خاندان نه دپسې مضبوط سپورټ یې څوک راته سویلی نه شي خو چې ستا خپل پلار مخالف وي ستا رور هم مخالف وي ستا ترونه هم مخالف وي بیا ډېره زیاته ګرانې. بعینه د ابراهیم علیه السلام دقه کردار و چې ټول کور هم مخالف پلار هم دې پلار سره یې جګړې کړي دي دا په قرآن کې دي مناظرې یې کړي دي په قرآن شریف کې موجود دي. واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا. ډېرې مقابلې کړي دي. نو لومبي امتحان سو پلار او مور او ټول خاندان مخالف. 2 نمبر امتحان سو 2 نمبر دا چې د وخت باچا او د وخت باچا څوک و؟ الله اکبر. عقل به مخوځې په دنیا باندې څلورو باچاهانو په ټوله دنیا حکومت کړی دی په ټوله دنیا. 2 مسلمانان دي 2 کافران دي. مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام او یو ذوالقرنین او په کافرانو کې یو بخت نصر او یو نمرود. دوی په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ټوله دنیا څلور قنجه دنیا باندې دی ټول حکومت کړی دی. نو د ابراهیم علیه السلام چې کم
باچا سره مقابله راله په ټوله دنیا یې حکومت کړی داسې انسان سره مقابله راله او په کائنات کې په د نمرود په باچې کې څو مسلمانانو صرف درې یو ابراهیم علیه السلام یو د ابراهیم علیه السلام رواره او یو د هغه بیبي ساره صرف درې مسلمانانو نور کلهم دنیا کافرانو الله وی ما په سختو امتحاناتو کې راوست په هغه امتحان کې کامیاب د هغې نه پس بیا بل امتحان په قرآن شریف کې دا واقعه خپله بیبي ده ورسره الله وله بچي ورکوي اسماعیل علیه السلام قرآن شریف 14 سپاره راواړوې د وخت د باچا د وجې ورته وي دا وطن پرېږده نو خپله بیبي او خپل د یو 4-15 ورځو بچي رالي او تاسو په قرآن شریف کې دا واقعه ده د بیت الله د اخوالی راولي او دقلته اسم نشته بوادن وایا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ما ته وګورئ هغې ځای ته یې راولي چې انسان خو پرېږده چې بوټي م هلته نشته یرونو دا خو زه صرف د خولې خبرې کومه دا چې ستا په دې ذهن او په دې جون باندې راشي چې بچی دې راواله ناوې ښځه راواله او زه راته دا نه وایم چې هغه چې هلته د نسل انسانیت څه کې چې دا اونم پته نه لګي او ته خپله لور یا خپل زوی او خپله ښځه رالې او زه راته وایم ځه په دې حاجي صاحب قبرستان د تورنزو په دې قبرستان کې د خیشکو په دې میرو کې پرېږده 1 کروڑ روپۍ در کوم قسم په خدای کې پرېږدي ابراهیم علیه السلام دقه خپل بچی دا ګورې په نص د قرآن ثابت دي کو دې نه د انکار وکړه په ټکي د ایمان نه خلاصې بچی او ښځه رالي او په هغې ځای کې پرېږدي غیر ذي زرع هلته یې پرېږدي دا لوی امتحان دی زه خو تاسو ته یم د امتحان تاسو ته پته نه لګي خو په دې خپل زړه لاس کې ده چې خپل بچي ته پرېږدي خپله ښځه پرېږدي ابراهیم علیه السلام د الله دپاره دم کړي دي بهر کیف وخرانه ځي یو امتحان په بل راغی او دا په قرآن شریف کې موجود دی خو دا داسې امتحانو چې د نور امتحاناتو ته ما ووی دا ډېر غټ امتحاناتو خو دا کم امتحان چې پې راغی او دا موږ او تاسو دا قرباني کوو دا امتحان دې ته الله ویلي دی چې دا ډېر سخت امتحان و وایه قاري صاحب ان هذا لهو البلاء المبین الله وی الله وی دا کم چې د بچي امتحان و دا ډېر زیات سخت و هغه د بچي امتحان څو اسماعیل علیه السلام الله ورکه څومره وخت پسې وله ورکه دا لږ په دې خپل زړه لاس ایږدی دا راته دې دپاره ویم چې په دې خپل زړه لاس ایږدی اسماعیل علیه السلام چې الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام له ورکه دا وقت د ابراهیم علیه السلام عمر 110 سالو لس د پاسه 100 کاله عمر یو بچی راکې لس د پاسه 100 کاله الله ته سوال وکړو نو لس د پاسه 100 کاله پس ولا الله بچی ورکړه نو نوم یې وله څه کېښوده وی اسماعیل اسمع په عربۍ کې وایي ووره اسمع چې زه تاسو یم هلکه زما دا خبره وره زه اسمع خبره وورئ نو اسمع خدایه ووره ایل په عبرانۍ کې الله ته وایي ای الله زما دا فریاد ووره که نه ماله بچی راکړې ای الله زما دا فریاد ووره که نه ماله بچی راکړې الله وله بچی ورکه الله ورته وایي چې دا کم فریاد دی ما ته کوم دقه نوم وله کې د اسماعیل نوم یې وله کېښود دقه اسماعیل علیه السلام چې کله د منډو تللی شو دا الله په قرآن کې وایي فلما بلغه معه السعیه منډې والې نو هسې خبره کوم دا چا چې بچي دي د چا چې اولاد دی او دا بچي کله د منډو تللو شي په دې پلار څومره خوږ لګي یار هله قدم یې راواغېسته او زموږ د پښتنو خبره وهاب ګلجي صاحب چې بچي لومبې قدم راوالي نو په خپو کې وله څه چلي کو امرسې وله خوري کو که نه وي د لومبې قدم راواغېسته دا ولې دا د مینې او د محبت انتها وي دې بچي سره مینه وي اسماعیل علیه السلام هم داسې لوی شو د منډو تللی شو زموږ دا علما وایي دقې وخت کې عمر د اسماعیل علیه السلام یا 7 کاله دی او یا 8 کاله دی الله اکبر فلما بلغ معه السعیه نو دقې وخت کې ابراهیم علیه السلام یو خوب ولیده دا قرآن شریف کې دی ګورئ اتم د ذوالحجې د دې میاشتې اتم ذوالحجه چې دا د ګل ورځ ده د ګل ورځ یعنې د ګل په شپې خوب ولیده زمونږ اتمه ذوالحجه د ګل په ورځ ده
نو د ګل په شپې خوب ولیدو وي ته قرباني وکړه. نو ابراهیم علیه السلام وی رب به وایي چې زه قرباني وکړه نو اوښان یې حلال، لس اوښان یې حلال کړل. په دویمه شپې د نهم تاریخ چې زمونږ او ستاسو د نهې په ورځ را روانه ده، د نهې په شپې خوب ولیدو الله ورته یې قرباني وکړه. نو ابراهیم علیه السلام سل اوښان حلال کړل. الله وی دا قرباني م راته نه ده منظوره، قرباني وکړه. نو په دریم ځل ورته الله رب العالمین په خوب کې ووی او د پیغمبر خوب وایه تیمور جان دا څه شي وي؟ دا وحی وي. ښه په امور شرعیو کې چې پیغمبر خوب ووي نو دا وحی وي. زما ستا د خوب هېڅ اعتبار نشته، بعضې وخت صحیح شي بعضې وخت صحیح نه شي. پیغمبر چې د شریعت په امورو کې خوب وویني دا وحی وي، دا د الله طرف نه ورته اذن. خوب یې ولیده، چې خوب یې ولیده نو داسې خوب یې ولیده ما ته وګورئ چې په مخ د کائنات کې یو پلار د بچي دپاره داسې خوب نه دی لیدلی. ځان سره یې را روان که او د منا الله رب العالمین مکې مکرمې ته بوزه. امین وایه که نه یار؟ الله مکې مکرمې ته بوتلی که. نن هم هغه د منا هغه میدان چټل میدان پروت دی چې کوم ځای د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام قرباني شوې ده، نن هم په هغې ځای باندې یو یادګار شان پروت دی چې دلته هغه قرباني شوې وه. هېڅوک هم نشته، صرف د الله ذات دی، اسماعیل علیه السلام دی او ابراهیم علیه السلام دی او د مکې دقه غرونه. زه بعضې وخت چې دا ملګري ما سره لاړ شي زه یم د منا دي غرونو ته وګورئ، وایي دا خو ټول سورالات غرونه دي، تک سره غرونه نه دي، دې ته څه وګورو؟ ما یې دې ته وګوره دي هغه منظر لیدلی دی، هغه منظر چې په مخ د کائنات کې دا منظر چا هم نه دی لیدلی. دي غرونو لیدلی دی چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی راوسته اسماعیل علیه السلام. هغه واقعه ډېره اوږده ده، زه راته اختصار سره ویم. چې راوسته نو ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وی انی ارا فی المنام، وی ما خو ته بیګا خوب کې لیدلی. نو اسماعیل علیه السلام دا د علما وی چې سوچ کې به دا راغلي چې زه د پلار ډېر نیازبین بچی یم. نو نیازبین بچی د پلار ته ډېر زیات ګران وي. نو کله موږ ته هر چا ته تاسو ټول دی کې چې کوم صاحب اولاد دی هغوی ته پته لګي بچی خلک راوالي، کله په اوږو سور کي، کله په دې لاس کې دي، کله په خوله باندې خلو لګوي. نو اسماعیل علیه السلام وی بابا چې زه د بیګا خوب کې لیدلی یم نو داسې به دې لیدلی یم چې یا به دې په دې خپلو اوږو سور کړی ما، یا به دې خپلې شونډې راغشتې او زما په تندي به دې لګولي وي، یا به دې خپلې شونډې راغشتې او زما په دې شونډو به دې لګولي وي. د مینې او د محبت دغه اظهار دی. داسې د خوب لیدلی دی. ابراهیم علیه السلام ورته نه بچیه خوب داسې نه دی، خوب داسې دی چې په نسل انسانیت کې به پلار د زوی دپاره داسې خوب نه لیدلی. وی څه خوب دی؟ وی انی اذبحک، زه تا په خپل لاس علالومه، زما لاس ته ستا به مرې وي. فانظر ماذا ترى، ستا څه خوښه ده بچیه؟ الله اکبر. زه یقین وکړه دا آیتونه زه په دې مانځه کې بعضې وخت ویم. تاسو خو خیر دا به وایي چې نه موږ مخکې پې کړی او نه پوهېږئ، خو دا د قرآن شریف دا آیتونه چې وی که نه نو زما د خدای په ذات باندې قسم زه د خپل ځان خبره کوم. ممکنه ده زما نه ډېر زیات علما نیکان خلک نور کیفیتي، خو زه چې کله دا آیتونه ویم که نه نو زما په دې زړه داسې لګي لکه زه چې په خپل زړه باندې چاړه راکاږم، داسې لګي قسم دی. وی انی ارا فی المنام انی اذبحک، یه بچیه زه تا علالوم په دې خپل لاس. فانظر ماذا ترى، ستا څه خوښه ده؟ یاره زموږ د تفسیر د علما څه عجیبه علما دي، داسې لامبو وخي. وی دا بابا د خپل بچي ته وی چې ستا څه خوښه ده؟ دا ترې ولې تپوس کوي؟ اوهو دا ترې د دې دپاره نه کوي چې ستا خوښه نو او بابا وکړه او که ستا خوښه نه نو مه کوه نو نه به کوې، نه دا د دې دپاره نه کوي. دا ابراهیم علیه السلام ته د دې د وجې تپوس کوي چې ګورم چې زما دا بچي په څومره اوبو کې دی، چې د الله څومره حکم مني، دې دپاره ترې تپوس کو. او هغه هم د ابراهیم علیه السلام بچی و، د ابراهیم علیه السلام بچی و. او زه دا خبره کوم ما سره به لږ شان په دې کې مرسته کوې او مرسته به دا وي چې په خوب پیغمبر به درود وایه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو پلارو اسماعیل علیه السلام. رسول الله مبارک د هغه په اولاد کې پیدا شوی دی.
نا خو د ابراهیم علیه السلام بچی او د رسول الله مبارک پلار نیکو د هغه دا جواب وری که نه نو دا د زړه داسې بوق روباسي داسې په دې زړه ورشي چې ته وایې چې واقعي ډېر کائنات کې عجیبه خلک تیر شوي دي یا بنی انی ارا فی المنام فانظر ماذا ترى انی اذبحک فانظر ماذا ترى وی قال یا ابتی ای زما بابا جانا اوهو دا خبره لږه وره یار لږ د زړه په غوږ یې وره وی قال یا ابتی افعل بابا چې د څه حکم راته شوی دی هغه کار کوه د حلالولو حکم شوی دی د چړو حکم شوی دی د تبرګو حکم شوی دی چې څه حکم راته شوی دی انی اذبحک یا ابت افعل ای بابا جانه کوه یا ابت افعل ما تؤمر چې د څه راته حکم شوی دی بچیه ستا ژوند دی ستا زندگی ده ستا ماشوموالی دی دې سره به څه چل کوم الله اکبر مړه دا خبرې لږې اورې او د قرآن شریف په دې لهجه کې لږ اورې اسماعیل علیه السلام ورته وایي ستجدني ډېر زر دی چې ته به مومینې ان شاء الله یا خدای پاکه په خپل ځان بروسه نه کوي وایي که الله وغوښتل که نه نو ته به ډېر زر ما ومنې چې من الصابرین زه به ډېر د صبر کوونکی نه زه به ډېر صبر کوونکو نه یم ستجدني ان شاء الله من الصابرین ډېر زر دی چې ته به ما ومنې د صابره یوازې صابر نه یم ډېر مخکې صابرین تیر شوي دي زه به ستا په هر عمل باندې صبر کوم شا به کوه الله اکبر فلما اسلما د دې اسلمه معنا به راته د اختر په ورځ کو بیا به وورې او د دې ټولې واقعه هغه نچوړ په دقه کې دي فلما اسلما کله چې دواړه ګردن نهاد شو وتله للجبین الله اکبر خدای پاک دا لاسونه بلا څنګه اسماعیل علیه السلام یې پس مکه راوغورځو دا قرآن کې دي ګورئ ابراهیم علیه السلام په حدیثو کې راځي خپل سترګې وتړلې اسماعیل علیه السلام یې وتړه اسماعیل علیه السلام یې وتړه فلما اسلم وتله للجبین او چې ویې سملو د پاسې پې چاړه راښکله چاړه کار نه کوي چاړه اولی حدیثو کې دي ولې کار نه کوي تا لالول ولې نه کوې وایي ته راته یو ځل وایې چې حلاله کوه الله راته سل ځله وایي چې اسماعیل علیه السلام ګورې مرۍ قدر هم پرې نه کړي د دې مرۍ نه او د دې وجود نه خو به زه جناب محمد رسول الله پیدا کړم ونادیناه ان یا ابراهیم فلما اسلم وتله للجبین بس دقې وخت کې حضرت جبریل علیه السلام د بره نه ګډ را روان کړی دی د جنت نه ګډ راوسته د ابراهیم علیه السلام مخې ته یې کېښوده اسماعیل علیه السلام یا خوا کاغه سترګې تړلې دي چې سترګې تړلې دي او څنګه یې چاړه راښکله په ګډ باندې ګرمه ګرمه وینه د ابراهیم علیه السلام په لاسو باندې راله وتله للجبین ونادیناه ای یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا ای با ابراهیم علیه السلام تا خپل خوب رښتیا کړ او چې کله دا ګډ راته ما ته وګورئ دا تکبیرات په انشاءالله موږ دا 9 دروازې نه شروع کوو لږې فلسفه وورئ لږې فلسفه وورئ بیا به ډېر په مینه باندې وایې بیا به په ډېر محبت باندې وایې حضرت جبریل چې دا ځای نه ګډ را روان کړی دی نو اوازونه کوي چې الله اکبر الله اکبر خدایه ته ډېر لوی بس حقیقت دا دی چې ستا ذات ډېر لوی دی ستا حکم ډېر لوی دی ستا شان ډېر لوی دی نن د مکی غرونو او دا کائنات دا منظر لیده چې خدای ته ډېر لوی ستا په لویوالي کې نن مثال قایم شو چې یو پلار خپل بچی حلالوي ستا په حکم د خدای ته ډېر لوی هغه ځای نه هغه وایي الله اکبر الله اکبر چې دلته یې ګډ راوسته ابراهیم علیه السلام یې زما قرباني الله منظوره کړه او الله زما قرباني منظوره کړه هغه فوراً وایي خدای بچی څه شی دی دا ارسل اعمال څه شي دي لا اله الا الله خدای نشته دی بل اله خالق مالک رازق اولاد ورکون کی بچی ورکون کی الا الله خدای ستانه علاوه زبل مشکل کشا حاجت روا منم نه لا اله الا الله والله اکبر خدای ته ډېر لوی داسې دی خدای ستا په کې زه د خپل سر نم ستا دپاره ورتېرې لا اله الا الله والله اکبر ابراهیم علیه السلام دلته چې اسماعیل علیه السلام وکتل چې خدای زم کامیاب
بابا میم کامیاب زما پزې ګډه لال شو ناغه فوراً وی الله اکبر الله اکبر خدای زه څه شیم ته ډېر لوی خدا شکر به ادا کړم چې خدای زه بد شومه پلار مې په امتحان کې کامیاب شو نو زه دا ویم چې ولله الحمد خدای ستا دپاره حمد و ثنا ده دا تکبیرات داسې ویلي شوي دي تاسو شروع پې وکړې لږ دا سوچ او تصور کې راولئ چې دا جبریل وي وپسې ابراهیم علیه السلام وي وپسې اسماعیل علیه السلام وي الله اکبر الله اکبر وایه ټول یار دې ورځو کې وایه الله اکبر الله اکبر دا جبریل علیه السلام وي لا اله الا الله وایه لا اله الا الله الله اکبر دا ابراهیم علیه السلام وي الله اکبر ولله الحمد اسماعیل علیه السلام وي څه خوند او مزه کوي چې په دقه تصور باندې د مون نه پس او ځان له وی ډیره مزه به درکوي ابراهیم علیه السلام چې وکتل نو بچي دقه شان را پاسېده او ګډ لګیا دي تړپېږي دغه کوي هغه چوپونه وخي او غالال شو وی خدایه دا څه شو وی قد صدقت الرؤیا تا خپل خوب رښتیا که تا خو خپل بچی سملو تا خو پې چاړه راښکله زما دا خوښه وه چې زه څه کوم قد صدقت الرؤیا دا ټول په قرآن کې دي تا خپل خوب رښتیا که نو خدای پاکه دا بچی خو بد شو وی انا کذلک نجزي المحسنین دقه شان موږ نیکوکارو له هغه بدله ورکو نیکوکارو له دقه شان بدله ورکو زما حکم به منې ته ګوره چې بیا زه څه کومه یاره یو لویه فلسفه دا پرته ده چې زما حکم ومنه بیا زه څه کومه انا کذلک نجزي المحسنین یاره دا بل لفظ ورپسې ډېر زیات د عبرت دی دا الله وایي ان هذا لهو البلاء المبین دا ګوره ډېر لوی امتحان و الله وایي دا ډېر لوی امتحان و هو فدیناه بذبح عظیم د هغې په مقابله کې تاسو له ما یو عظیمه قرباني درکړه کذالک نجزي المحسنین او دا یوازې ستا دپاره نه ده الله اکبر دا خبره لګوری وایي کذالک نجزي المحسنین چې د قیامت د ورځې پورې څوک دقه شان په مال حال په اولاد باندې ورتیري او د الله د رضا دپاره کارونه کوي نو کذالک نجزي المحسنین دقه شان ښکلې بدله به وله زه ورکوم دقه شان ښکلې بدله به وله ورکوم نو د ابراهیم علیه السلام دقه قرباني الله ته دومره خوښه شوه چې الله رب العالمین په قرآن کې وي وترکنا علیه وایه وترکنا علیه فی الاخرین کنه یار دا حافظان څنګه ناسي وترکنا علیه فی الاخرین ستا دا قرباني به د قیامت د ورځې پورې جاري وترکنا علیه فی الاخرین دا ما د رستنو خلکو دپاره جوړه کړه دا یو طریقه دومره لویه قرباني تا پیش کړه نو ستا دقه قربانۍ په عوض کې به دا تاله انعام درکړم چې دا ستا دا طریقه سنت دا به د قیامت د ورځې پورې دقه شان قایم او دایم ولاړ او دقه شان به چلیږي وترکنا علیه فی الاخرین کذلک نجزي المحسنین انا کذلک نجزي المحسنین موږ دقه شان بدله نیکوکارو له ورکو دا د ابراهیم علیه السلام هغه لوی شان او هغه لوی مقام دی چې نن دقه قربانیانې لګیا دي مسلمانان کوي په دقه طریقه او په دقه سوچ باندې چې دی وکړه الله برله لوی شان درکړي لوی مقام درکړي او دومره ثواب برله درکړي دومره ثواب صرف د وخت د کمی د وجې چې بعضې مسایل دی هغه راته بیانومه زه به راته صرف څلور حدیثه د رسول الله مبارک بیان کړم چا چې د قربانۍ اراده کړې ده په یو کې خوشحاله شي چې څومره ثواب دی پې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل ما ته وګورئ صحابو ته تپوس کوي ما هذه الاضاحی یا رسول الله وی دا قربانی څه شی دی ای دا الله رسوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی سنت ابیکم ابراهیم وی دا ستاسو د بابا د ابراهیم علیه السلام طریقه ده دا دغه طریقه ده وی فما لنا فیها زمونږ دپاره پکې څه دي دا خبره لږه واورئ ډېره د غور ده وی زمونږ دپاره به پکې څه وي خو د ابراهیم علیه السلام طریقه وه موږ ته وایې ته کوه زمونږ دپاره به څه وي الله اکبر دا په مشکات مبارک او په حدیثو په کتابونو کې وی قال بكل شعرة حسنه وی ستا دپاره پکې دا وي هغه نور فضیلتونه نه بیانوم چې الله برله کم مقام درکوي خو دومره راته بیانومه چې بكل شعرة حسنه کله چې ته دا څاروي راواړې او دا څاروي حلال کې نو د څاروي په بدن چې څومره ویښته دي واه ګلې د څاروي په بدن چې څومره ویښته دي
د هر ویښته په بدله کې به د یو نیکي الله لیکم او یو به د بدیل واخلي. یو نیکي اوس د څاروي د بدن ویښته به څوک شماري په یو سنډا باندې او په یو غوی باندې او په یو غوا په دغه باندې لاس کې ده که نه، نو د قیامت دروازې پورې به دغه ویښتونه شماري. خبرې پورې خبره یاده شوه مخکې بیا ځمه، موسی علیه السلام له فرشته راله، چې فرشته راله وي ساره ناله، وي ساره ناله. دا بخاري مبارک دي، دا سپېغه یې اوچته کړه او فرشتې په دې مخ وواله، سترګې ته یې وغورځوله، چې سترګې ته یې وغورځوله هغه الله له لاړه وي خدای چا له دې لېږلو. وی ولې؟ وی هغه ته چې مې د مرګ ووي نو خو یې ویې والم. وایي داسې چلو که لاړ شه سلام پې واچوه ورته وایي چې الله را لېږلې ما، زه تا الله سره ملاقات کول غواړم او الله ته دې بوځم. ها که ته غواړې چې دنیا کې ژوند راکړې نو داسې چلو که د یو غویي په شا باندې لاس کېږده او چې د دې غویي د شا باندې چې ستا لاس د لاندې څومره ویښته رالل د هر ویښته په بدله کې به یو کال عمر درکړم. وایي د غویي ویښته ویاو، نو د غویي د ویښته چې په شا د لاس کې دا خو زرګونه کال، خو بیا به سي، وایي بیا به هم ګورې مرګ وي. وایي چې هغه مرګ راځي د دې نه مخکې راله مرګ راولي. نو د غویي په شا چې د لاس کېښود دا ویښته چې د سر نه راواله او د خپو پورې څومره ویښته دي، قسم په خدای د رسول الله مبارک د وینا مطابق په هر یو ویښته په بدله کې به یو نیکي الله لیکي او یو به دې بدیل والي. دا ورته رسول الله مبارک وي. عایشه بیبي څه وایي؟ ووری دا لږ ووری، دا دویم حدیث ووری. عایشه بیبي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړ دا قرباني څه شي؟ راته چې دا د الله د رضا دپاره راغلی. وایي زموږ دپاره به پکې څه وي؟ وایي زموږ دپاره به پکې څه وي؟ دا خبره لږه ووری. وایي ستا دپاره به پکې دا وي چې هغه نور څه پرېږده، څاروي چې کله مونږ حلال کړو نو د هغې سرمن راوالو لرې کړو، دا نوکې لرې کړو، دا غوږونه یې لرې کړو، ځکه دا داسې یو پالتو شیز دی. پلپوس یې لرې کړو، هغه چې کوم هغه کلمې دي هغه یې لرې کړو، خلک یې نه خوښوي لرې کړي. وایي الله رب العالمین به څه شلي کړي. نو رسول الله مبارک ورته وایي د قیامت په ورځ به الله وانها لیأتي یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها، وایي د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د دې دا ټول ویښته، دا سرمنه، دا نوکې او دا ښکرې دا به ټول راوالي او ستا د نیک عمل په تله کې به یې واچوي. ښکرې وهابونه چې صاحب موږ پې څه کوو؟ ویې غورځوو که نه؟ پښتانه خو سره بل چل کوي، د کوټې د سر د پاسې کېږي. دا ګورې خراب عمل دی، دا صحیح عمل نه دی. دا ښکرې راوالو ویې غورځو او غورځوی مه، او غورځوی داسې نه چې زموږ د جومات خواله یې راوړی لورې او کولمې او سوپرې ټولې دلته راوړې، په خدای یقین وکړه. نه دا ښخوی، دا موږ چې لر کړو نو ښخوی یې لږه، مسلمانانو ته تکلیف ورسوي، دا به درته زه وایم. نو دا موږ راوالو دا لرې سوپرې وغیره او دا ښکرې او دا نوکې دا ټولې موږ غورځو. ولې؟ دغې نشته، حیثیت یې نشته او حرام هم دي. اوس الله هغه شیز چې هغه زمونږ او ستاسو په پیدا نه دی، د قیامت په ورځ به الله رالي او په نیک عمل تله کې اچي. وایه چې دا غوښې او دا سرمنې به څنګه نه اچي. مطلب د دې خبرې دا دی او دا د حدیث دغه الفاظ دي. داسې چلو شو. دریم نمبر حدیث دا وری چې په دې څاروو چې د حلال کړل یو سخته مرحله موږ او تاسو دا قبر نه پس را روانه ده، او دا په قرآن کې دي وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. پولیس سرات موږ پې غالبا بیان هم کړی دی، پولیس سرات باندې موږ بیان کړی او دا یو مرحله موږ او تاسو ته را روانه ده. دا په قرآن شریف کې دي. وایي په پولیس سرات په هر څوک تیریږي، څوک په 1500 کاله کې تیر شي، څوک په 100 کاله کې تیر شي، څوک په 50 کاله کې تیریږي، څوک په 10 کاله کې تیریږي، څوک په کال کې تیریږي، څوک په ورځ کې تیریږي او څوک په د سترګو په رب کې تیریږي. د دې ټول تفصیل ما راته په جمعو کې ویلی دی. خو رسول الله مبارک وایي کوم سړي چې د الله د رضا دپاره، دا خبره خو پکې زه کوم ګورئ، د الله د رضا دپاره قرباني وکړه، وایي د دې قربانۍ په څاروي به دا به الله او یا چنده کي او د پولیسیرات په پول باندې به لکه د بجلی د پلک په شان په دې خپل قربانۍ په دې څاروي کې نو الله به دې جنت ته ورسوي. دا هم حدیثو کې شته. خو د آخري حدیث زما ډېر خوښ دی، بس په دې باندې خبر کوم، بیا راته نور مسایل ویم. فاطمې رضی الله تعالی عنها ته رسول الله مبارک وی بچیه قرباني کیږي، وی او کیږي، وی حاضره شوه ده.
وی د الله رسول زما څه دي چې زه قربانۍ ته حاضره شم راشم قربانۍ ته زما پکې څه دي دا خبره لږه په غور ووایو دا به م ډېره زیاته خوښه شي ډېره زیاته به م خوښه شي وی زما پکې څه دي وورئ دا خبره رسول الله مبارک ته بچې راشه وی یو منظر ووینه وی هغه منظر به سي وی کله چې ته راشي او څاروي راوغورځېږي او په دې څاروي باندې بیا موږ څه چل کوو چاړه پرې راکاږو د چړې نه پس بیا تیمورجانه سي وینه روانه شي که نه یار چړې نه پس څه چلو شي وینه روانه شي ځمکې ته ځي ما ته وګوره اوس چې د چاړه کېښوده او چړې سره وینه روانه شوه وینه چېرته ځي ځمکې ته ځي هسې لږ تاسو ویښ یې که اوده یې لږ را جواب را لرکې ټول اوده دي یو هم جواب نه راکوي ویښ یې که اوده یې ویښ یو د دې چاړې نه پس دا وینه چې ځمکې ته ځي ټول به راله جواب راکوي په دې کې به څومره وخت لګي یو سیکنډ تقریبا یو سیکنډ یا 2 سیکنډه یو سیکنډ یا 2 سیکنډه دا د دې چاړې سره دا وینه د ځمکې ته لاړه دا په مشکات مبارک قسم په خدای حدیث دی رسول الله مبارک فاطمه ته وی په دې څاروي چې چاړه راښکلي شي او دا وینه د ځمکې ته روانې وی دا د ځمکې ته لا رسېدلي نه وي چې الله ستا مغفرت کړي وي دا ډېره لویه خبره ده ستا ګناهونه الله معاف کړي وي په دومره د سترګو په دې رب کې نو دې ته ته حاضره شه نو یو صحابي ولاړو چې دا خبره اوره دا ډېره لویه خبره ده مونږ خو د آخرت نه لا خبر نه یو قبر ته لا تلي نه یو ځکه هم د آخرت باره کې ګورو به آخرت سره به ګورو ډېر لوی سخت منازل مونږ ته را روان دي دا ډېره لویه خبره ده نو یو صحابي ولاړو رسول الله مبارک ته راغی او ډېر په ادب او احترام ورته وی د الله رسول دا به صرف د فاطمې او د اهل بیتو دپاره دا خصوصیت وي دا ثواب به وي الله اکبر ما ته وګورئ رسول الله مبارک ورته وی نه چا چې د الله د رضا دپاره قرباني وکړو د قیامت د ورځې پورې خلک دي د هر یو انسان دپاره دا فضیلت دی چې لا وینه به ځمکه تلي نه وي چې الله به د مغفرت کړي وي دا د هر چا دپاره نو ډېر لوی د ثواب څیز دی ډېر لوی د ثواب څیز دی خدای پاک دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را نصیب نو دقه قرباني د ابراهیم علیه السلام نه شروع شوه او د قیامت د ورځې پورې به چلیږي موږ باندې او تاسو باندې براله دغه قرباني دا به کوو خو د زړه د مینې نه وکړئ رسول الله مبارک وایي فطیبو بها نفسه دا خپل زړه پې خوشحاله که په دې قربانۍ باندې په دې قربانۍ باندې دا خپل زړه خوشحاله کې نو زما عزتمند ورونو دغه قرباني دا د قیامت د ورځې پورې الله یو یادګار کو مسلمانان به کوي څوک به کوي نو دا د شریعت یو څو مسلې دي دا راته بیانومه چې قرباني به څوک کوي نو د شریعت په رو باندې به قرباني مالدار سړی کوي مالدار به کوي قرباني ګورې کوې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ټول ګناهونه معاف کړي دي خو رسول الله مبارک دا قرباني د هجرت نه پس فرض شوی وه واجب شوی وه صحابه وی رسول الله مبارک 10 کاله په مکه مدینه منوره کې تېره کړي ده او داسې یو کال نو چې قرباني نه ده کړې نه هواړه کال یې کړې ده او بیا یې بله په حج کې وکړه او په آخري کال خو حضرت علي رضی الله تعالی عنه وی څومره قرباني وکړه وورئ دا خبره وی څومره قرباني وکړه ثواب یې ډېر زیات دی وی 100 اوښان یې حلال کړل 100 اوښان یې حلال کړل نو دلته یو ډېره ناشنا نکته زموږ د علما بیانوي وی چې 100 اوښان یې حلالول نو 63 اوښان رسول الله مبارک په خپل لاس حلال کړل 63 اوښان یې په خپل لاس حلال کړل باقي څومره پاتې شو 37 یې حضرت علي ته وی دا باقي ته حلال کړه نو 100 یې پوره کړل څو یې په خپل لاس حلال کړل 63 او د رسول الله مبارک زندگی څومره وه 63 ساله د هر کال دپاره رسول الله مبارک وی چې د دې نه مخکې ما نه ده کړې د هر کال دپاره رسول الله مبارک قرباني وکړه ولې ثواب یې ډېر زیات دی نو قرباني به خامخا کوي مالدار سړی به کوي مالدار څوک دی مالدار په شریعت کې د شریعت مالدار راته یادو مالدار د قربانۍ دپاره د شریعت 4 کسان دي چې چا سره دا 4 یا 15 دا څیزونه وي یو چې د سره سره زر وي
څومره سره زر دي راته ویم. دویم نمبر چې سپین زر ورسره وي. دریم نمبر چې د سره نقد مالي او څلورم نمبر د مالي تجارت وي، د مالي تجارت دی به قرباني کوي. سره زر څومره؟ سره زر 19 تولې یا د دې نه زیات. سړي سره خو نه وي، دا د ښځې باره کې خبره کوم. څلور سره هم بعضې وخت سره زر وي، نو 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات چې وي، نورې ورسره هېڅ هم پیسې نشته، خو 19 تولې یا د 19 تولو نه زیات دي، 8 تولې، 9 تولې، 10 تولې، دی به قرباني لازم کوي. یو زنانه سره 19 تولې نه دي، 7 تولې دي، 6 تولې دي، 15 تولې دي، نو دا به اوس یو مسلې ته ګورئ. دا خبره لږه په غور وورئ. اوس به دې ښځې ته دا به ګوري، خو دې سره 4، 15، 6، 2، 7 تولې تالې و، نور ورسره هېڅ هم نشته، بیا پې قرباني نشته. خو که دې زنانه سره دا 6، 7 تولې یا 3 تولې یا 2 تولې، ځکه سخت توله خو تقریبا په 4.5 لکه روپۍ هم ده، 5.5 لاک. ها دا دې سره توله 2 تولې 3 تولې، اوس دې سره نور ګوره کو مال زایده ورسره و، نور مال ورسره و، یعنې 1000 روپۍ. زموږ بعضې علما چې کم دغه دي دا کراچۍ کې دا دارالعلوم څه دي، دا مفتي رشید احمد صاحب چې پکې و، د هغې دارالعلوم چې کومه فتوا ده خو دا ده چې ښځې سره 2 تولې کالي او 1 روپۍ هم ورسره دا به قرباني کوي. خو حضرت شیخ صاحب رحمهم الله، الله دې د هغه درجات بلند کړي، دا مسله ورته مه ووایي نه وایي داسې چل دی دا 1 روپۍ او 2 روپۍ نه، کم از کم چې دې زنانه سره هغه وخت کې ما ته 1500 روپۍ یادې کړې، د دې وخت مطابق تقریبا 50,000 روپۍ، 50,000 روپۍ دې زنانې سره وي یا د 50,000 نه زیاتې وي، نو دا کوس 2 تولې دي او کو 3 تولې دي او 4 دي، دا به کوي. خو زموږ د زنانو کې یو بل دغه دی، مال زایده ورسره زیات وي. ما زایده خو به نور هر څه پرېږدو، خو د هغوی جامې تیمور جانه ته خو ته خبر نه، د ښځو د جامې تاسو ته پته نه لګي په 80,000. دا درته عام خبره کومه، نور داسې زنانه جامې دي ما اورېدلي دي چې په 2.5 لاکه او په 3 لاکه جوړه ده دا ښځو. دا خو د هغه متوسط چې زموږ د او ستاسو د کورونو کې د عام زنانې په 10,000 او 15,000 او 6,000 او 8,000 جوړوي، او هغه د دې ضرورت نه وي، هغه دې څه دی ښي غم خادیله ښي، نو هغه د دې مال زایده دی. نو که زموږ د علما وایي که دقې ښځې سره د ښځې دپاره 15 جوړې شریعت دغه کړي دي او د سړي دپاره 3 جوړې، د دې نه زیاتې وي دا مال زایده دی، نو بیا په دې 2 تولو 3 تولو 4 تولو باندې قرباني دغه. نو سره زر د دقې خبره، سپین زر 52 تولې چاندي چې چا سري وي یا د دې نه زیات، نو دی به قرباني کوي. او یا د 52 تولو چاندې قیمت د دې وسري وي یا د دې نه زیات وي، چې د 52 تولې چاندې قیمت نن چې ما کتلی دی، نو نن د 52 تولو چاندې قیمت 4,37,000 روپۍ و. ما ته وختي یو ملګري زرګر ته مې ووي، نو 4,37,000 روپۍ د سخت کاله 4,35,750، 4,35,750 یعنی 4,36,000 روپۍ چې چا سري وي او یا د دې نه زیاتې ورسري وي او په ده څه قرض مرض نو دی به ګوره قرباني کوي. 4,37,000 چې توله دا تقریبا په 750 په 800 روپۍ توله راځي د چاندې، نو د دې نه دا قیمت راځي 52 تولو چاندې نه، نو 4,37,000 روپۍ 36,000 روپۍ چې چا سري دي یا د دې نه زیاتې دي دی به قرباني کوي. دریم نمبر دا دی. او څلورم نمبر دا چې مال تجارت څه د ده دکان دی، د ده بزنس دی او هغه د 4,37,000 روپو نه زیات دی به قرباني کوي. ګوره او داسې ورسره بیا علماو پوره تفصیل بیان کړی دی چې د ضرورت شیز نه، د ضرورت شیز که د ضرورت نه زیات وي دی به قرباني کوي. لکه مثال په طور راته یم، یو سړي دی، یو موټر اوس د هر چا دپاره دا ضرورت دی، یو موټر ضرورت دی، دا موټر د سره څومره دی؟ دا د 50 لاکو دی بالفرض، د ایوب سره د 50 لاک روپو موټر دی بالفرض 50 لاکو دی، دا ضرورت دی. که د سره نور هېڅ هم نه وي په د قرباني نشته، دا ضرورت دی. خو که یو سړي سره یو موټر د 50 لاکو دی او بل موټر ورسره د 15 لکو روپو دی، نو دا یو ضرورت دی او دا یو زیاتی دی، اوس په قرباني کوي. علی هذا القیاس دغه شان د ضرورت څیزونه، دا مې راته یو مثال وي، نو دا قسمه نصاب چې چا سري وي دی به قرباني کوي.
ذهن کې به خبره راغلی کو نی راغلی خیر دی بیا مانا د مانځه نه پس تپوس وکړه په کومو زناورو به کې نو قرآن شریف کې د هغې بیان دی ثمانیة ازواج اته قسمه زناور دي غوا غوایي اوخ اوخه او چیلې او چیلې او ګډه او ګډه دا په قرآن شریف کې الله د دې بیان کړی دی دا اته قسمه دي او د دې نه علاوه زمونږ فقهای کرامو چې هغوی کم دغه لګولي د زموږ په دې علاقه باندې دا میخه او سنډا دی نو په میخه او سنډا هم ګورې قرباني کېږي دا د دې لپاره ویم چې بعضې د نوې رڼا خلک روتي دي هغوی په میخه او په سنډا قرباني نه کېږي دا 100% غلط وی میخ او سنډا دا د دقې ځناورو د جنس ته دی او دا په عام حالاتو کې موږ او تاسو ساتو د هغې نه پیلو د هغې نه فیدېلو نو زمونږ علماء کرامو د میخ او د سنډا بالکل قرباني جایز ده اوس یو بیا خبره ده ته چې بهتره کومه ده نو بهتره د ټولو نه بهترینه قرباني هغه د ګډ ده ځکه په ګډ باندې سي ویښته زیات وي د اوښ ده دا غوا غوایي ده خو بېله خبره ده خو د روا کېدو په دغه او جایز کېدو په دغه میخ او سنډا باندې 100% قرباني کېږي په زړه کې دومره هم شک رانهولې په زړه کې نو دا 10 قسمه زناور په دې باندې قرباني کېږي دقه لس عمرونه به سوی د اوښ 15 کاله او د غوا غویي او د کټا کټي د دې پوره 2 کاله عمر غاښ ګورې شرط نه دی دا غاښ خو زمونږ د دې خلکو دا دغه دی چې 2 کاله پس د دې څاروي غاښونه کېږي نو ځکه مونږ وایو هلکه 2 غاښې دی او که نه دی خو غاښ ګورې شرط نه دی عمر شرط دی عمر هم که شرط دی د تیمور جانه عمر هغه شرط دی چې کوم د شریعت مطابق دی چې کوم مونږ دا اسلامي میاشت دی دا دغه ځکه اسلامي کال د انګریزي کال نه 10 ورځې څه وي کم وي 10 ورځې کم وي نو دا به د اسلامي کال مطابق 2 کاله عمره دا به دا کې نو عمر په لحاظ باندې پوره 2 کاله چې د دقې څارویو عمر خیال ساتئ ګورئ خو په دې 2 کاله کې یو ورځ هم کمه ونه ګورئ قرباني پې نه کېږي نو مهرباني کوئ د عمر خو پوره تعین کوئ دا غاښ موږ د دې دپاره وایو چې د دې تعین په دې باندې کېږي خو د دوکو او چاکو چې دومره حد کړی چې ته څومره مسله ده کې نو دومره دوکې پخوا په پروس کال ته یو ملګري وي په منډې کې والا نقلي غاښونه دا یقین په خدای نقلي غاښونه نو خیر دې سود د فکر ته دغه کوي چې 2 کاله پوره وي او دا دې پوره دغه کوي بهتره دا ده چې غټ څاروي وي یا لنګشي وي نو د هغې دا وي چې د هغې عمر پوره وي او نور د هغوی په خولې اعتبار کوي نو بس خدای پاک هم د منډې د سوداګرو نه وساته د بعضې ټول نه یادوم یاره دومره دوکمار خلک دی دومره دوکمار ټول ګورې نه یادوم بعضې داسې دوکې به راسره کوي چې ستا پلار نیکه به هم داسې دوکې دی په خدای یقین وکړې قسم دی دا په خپلو سترګو لیدلي دي چې ګټ ته به یې لاندې هغه کڅوړی چولي وي دا ګډه ده دا وي ګډه ده داسې شوي دي نو دغه سوداګرو موداګرو باندې ډېر باور ماور نه ساتئ پوره د خپلې دغه داسې دغه دی چې دغه لنګونې کړي وي نو دې کې دا وي چې دې کې شک نه وي بهر کې په دغه څاروي عمرونو دغه خیال وساتئ او د چیلي او د ګډه دا پوره 1 کال عمر دی د چیلي دپاره 1 کال عمر دی او د ګډ دپاره ګډه خو داسې ګډ رسول الله مبارک فرمایلي چې هغه لمور وي او تی د کال 1-2 کالو ګډ سره ودرې او هغه ګډ د 8 میاشتې وي 9 میاشتې وي او یو شان لوک ورکوي نظر ورکوي نو بیا په دقې 8 میاشتو ګډ باندې قرباني کېږي دا زموږ علماء کرامو دا ویلي دي حلال مال کوشش وکړئ چې د حلال مال نه دغه کړئ ورې د حرام مال باندې قرباني نه کېږي او یو عجیبه خبره به راته دا وکړمه دا وورئ دا زموږ دا خلک خو ټول پښتانه دي او غریبانان خلک دي یو کس دا او بل کس هغه او بل هغه او بل هغه 2 کسان شریک کو 6 شریک کو 15 شریک کو دا جایز هم دي چې په غټ څاروي کې غوا غوایي کې او میخه کټي کې او اوښ کې او اوښه کې 2 کسان شریکولی شي خو دا یو خبره اورئ چې پوره دا حلال و خیال ساتئ کو دې 2 کسانو کې د یو قسم پیسې حرامې وي د 2 والو قرباني ونه شوه د 2 والو ونه شوه
نو کوشش کوي چې د حلال مال مزان تباہ کوي او مزان سره هغه نور تباہ کوي په حلال مال. خو د حلال مال والا به پیدا کې کم ځای او پاکستان کې به کم ځای پیدا کې. خو د بهر کې خلک شته، ډېر نیکان خلک شته وي پکې د بعضې خلک. نو حلال مال باندې قرباني وکړئ، د حرام مال نه ځان ساتئ. شریکوال پکې تاسو ته موي چې په دې غټ څاروي کې د یو نه تر 2 پورې کولی شي. دا پکې نشته چې په 3 نه کېږي او په 4 نه کېږي او په 4 کېږي او په 5 نه کېږي. نه، د یو نه راوړه تر 2 پورې پکې پوره شریکوالي کولی شي. کله به کوي نو چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي نو هغه ځای کې به کوي چې د اختر مونځ وشي، د اختر مونځ پسې بیا به کوي. او چې کوم ځای کې د اختر مونځ نه کېږي لکه د میرو دا علاقې، اوس خو په میرو کې مونځونه کېږي، نه یې کې د سار مونځ نه پس هم کولی شي. نو د اختر د مونځ نه په چا د اختر د مونځ نه مخکې قرباني وکړه، د قرباني نه ده شوې. رسول الله مبارک وي د اختر د مونځ نه به مخکې نه کوي او د اختر د مونځ نه پس چې څنګه مونځ وشي بیا به یې قرباني وکړي. بیا چې قرباني کله کوي نو بې عیبه زناور وګورئ چې عیبدار نه وي. رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د هغه عیبدار نه وي. عیبدار څه مطلب؟ غوږونه یې کټ نه وي، لکې یې کټ نه وي، غاښونه یې پروتي وي. دا عیبدار زناور دي. بیا خیر د خپلو علماو نه تپوس کوئ چې کوم کې عیب وي هغه عیبدار زناورو باندې قرباني نه کېږي. چې کله قرباني کوي رسول ټول شریکوال به موجود وي. چې ټول شریکوال موجود وي د هغې شریکوالو په منځ کې به دغه وکړي او دغه قرباني به وکړي او ټول به خالص مخلص نیت د الله رضا کوي. به دا یو خبره کوم بیا بس کوم، ټول به خالص مخلص نیت د الله رضا وي. ور یاد ساتئ یو خو مې راته د حرامو دا خبره وکړه. دویم نمبر دا وره کو د کم سړي په زړه کې دا نیت و چې یاره غوښه به وي او ماله ګورو باغې نورو خبرو سره غوښه به وي او دا به وي او خلک به وایي چې دا دله قرباني ونه کړه. کو دا نیت د چا راغې د ده خو خپله قرباني څه کوي چې هغه 6 واړه دې ځان سره غار کړه. نیت به د الله رضا کوي او الحمدلله د خلکو نیت د الله رضا وي. دا سخ کال تقریبا 50,000 شپېته روپۍ حصه ده او 50,000 خدا ده. په دې 50,000 ګوره په نور ورځو کې ډېره غوښه کېږي. نو د خلکو مقصد دا وي چې د الله رضا. نو هر سړی پکې مقصد د الله رضا کوي. خپل هم ځان له قرباني مه خرابوئ او د بل هم مه خرابوئ. نیت پکې د الله رب العالمین رضا وکړئ. څاروي روغورځوئ بس بسم الله الله اکبر. چې څوک یې حلالوي هغه به ووایي. موږ به دلته لوی غوبل جوړ کړی وي او لګیا چغې سورې به هم شروع کړي. هغه چې کم یې حلالوي د هغه نه هېر شي. نه هغه ته یاد کړه چې هغې ووایي. ته په خپل زړه کې لګیا اوسه بسم الله الله اکبر. یا دغه تکبیرات پې وایي. تکبیرات به بهتره دا ده چې بسم الله الله اکبر پې ووایي. دا بهتره ده. بیا د هغې نه پس وخت پوره تقسیم په هغې باندې تاسو ټول پیږئ چې څنګه تقسیم دی او په کومه طریقه تقسیم دی هغې تاسو ته پته لګي. او بیا چې غوښه کور ته راشي نو شریعت دا وایي شریعت چې دا به غوښه راوالي نو 3 حصې به یې کړي. یو به ځان له پرېږدي، یو به خپلو رشته دارو کره ولېږي او 3 نمبر به په غریبانانو تقسیم. دا بهتره ده او دا کې دا راته زه وایم وکړئ. ګورئ دا بهتره ده ځکه د بعضې غریبانان ته په خدای یقین وکړه. زموږ په دې کلي کې داسې دي ماته وایي حفیظ صاحب موږ ګورې کال کې مو غوښه نه ده خوړلې سوا د دې قربانۍ. نو تقسیم یې کوي دغه شان بهتره دا ده چې 3 حصې کوي. خو ګورې زه راته مسلې په طور باندې یم. بعضې بیا ما نه خلک خفه شي نو مسله خو به بیانې کړو. هغه ستا باندې ښه لګي او که بده لګي خو زه خو مسله بیانوم. مسله داسې ده چې بهتره دا ده 3 حصې کا. خو که 3 حصې دې نه کړه او ټوله دې ځان له کېښوده نو په قربانۍ کې دې دومره ذره نقصان نه راځي. کولی شي بلکل یې کولی شي. هېڅ قسمه نقصان نه راځي. خو زه راته دا وایم داسې مه کوئ. خو که چا وکړل بالفرض نو جایز دی ورته ګناه نه ده جایز دی ولې کولی شي. خو بهتره دا ده چې 3 حصې یې کې او دغه بیا تقسیم کې او د هغې نه پس چې څه حساب کتابي هغه وکړې. بهتره دغه ده ځان دپاره هم کولی شي د خپلو والدینو دپاره. زما خو خپله طریقه دا وي خپلې طریقه او دا یقین په خدای وکړه چې رب نه دې څنګه وغوښته هغه چا. مولوي صاحب چې کله نه وفات شوی دی د خدای ګوره هغه وخت کې زموږ سره هېڅ هم نه خو د هغې وخت نه زه د هغه دپاره قرباني نیسم او خدای پاک توفیق راکوي. د غونډ څاروي توفیق الله راکړي. نو بهتره دا ده چې غونډ څاروي ځان له په خپله والې نه هغې کې بیا د ځان دپاره نیسه د کور والا دپاره مه د بچو دپاره مه او دغه شانه
د مور او پلار دپاره او بیا د ټولو نه الله اکبر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. ما ډېر زما نه دا دوستانه ملګري او دا خلک رانه تپوسونه کوي، ډېر خلک لګي رسول الله مبارک دپاره قرباني او کور پکار دی، کور پکار دی ډېره. ګوره رسول الله مبارک د موږ له 1400 کاله مخکې دوه ګډانې راوشي، دا یو زما دی او دا یو زما د ټول امت دپاره دی. نو بهتره ده چې رسول الله مبارک پکې حصه ونیسئ، خو دا د ځان له څاروي کې کېږي، بهتره دا ده. او نور چې د قربانۍ څه مسایل وي دغه وي هغه خیر تاسو ما له د مونږ نه بس تپوس کولی شئ. خو یو بله مسله راته بیانوم او هغه همه ده، بس په دې باندې بیا بس کوم. زمونږ انشاءالله وتعالی سخت الله یو لوی شان او لوی رحم دو شو چې په ټوله دنیا کې وهاب ګل حاجي صاحب یو اختر دی او یو عرفه ده. په سعودي کې هم د چهارشنبې په ورځ اختر دی او دلته زمونږ پاکستان کې هم انشاءالله د چهارشنبې په ورځ اختر دی او د 9 په ورځ زمونږ عرفه ده. 9 تاریخ ده، عرفه زمونږ دپاره نه وي. رسول الله مبارک 9 تاریخ یاد کړی، عرفه صرف د عرفات والا دپاره خو زمونږ پښتنو کې دا مشهور ده، زمونږ ته وایي د 9 په ورځ انشاءالله زمونږ او ستاسو عرفه ده. 2 کاره به د عرفې په ورځ کوې. یو کار ده چې د عرفې د 9 په ورځ د سار د مونځ نه پس به انشاءالله وتعالی مونږ او تاسو تکبیرات شروع کوو. دا واجب دی، ګورئ دا واجب دی، دا به وی دا په هر نارینا زنانا خان غریب هر څوک چې دی او مقیم دا په هغه باندې فرض دی، دا به وی واجب دی. مونځ چې څنګه سلام وړي نو امام به مو یو تاسو به وایې الله ټول وایې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به یو ځل په بلند آواز باندې وایې، دا واجب دی. ګورئ او زنانه به دغه شان کور وی. زمونږ زنانه وی بعضې ماته به وی حفیظ صاحب مونږ نه خویریږي، نو ما ورته یو چل ښولی دی، یو داسې یو نښه مې وله جوړه کړې ده، په هغې مې ورته داسې لیکلي دي. نو هغه چې مصلی ته ځان سریخي نو چې څنګه ووینه نو دغه شان خپلو زنانو ته هم ووایي، څنګه په مونږ نارینهو فرض دي داسې په زنانو هم واجب دي چې کومې زنانه مونځ کوي نو زنانه دې ځان ته یادوي. سړي خو دلته دا وي چې واګل حاجي صاحب دا ټول ښودې وي خو اکثر پکې یو وي هغه وي الله اکبر دی، نورو ته هم یاد شي. ښځو ته خو داسې یاد نه وي که نه، دا اکثر په دې جوماتونو کې کېږي. ښځو ته یاد نه وي، سړو ته یاد وي. نو زنانو دپاره دقه چلو کې یو دقه تکبیرات دي، دا به انشاءالله موږ وایه. ګوره د 9 د ورځې نه به شروع کو، نو 9 چهارشنبه زیارت جمعه او د خالی په ورځ به انشاءالله د مازدیګر د مونځ سره ختمیږي. د خالی په ورځ 15 مونځونو کې به وایو د 9 نه به شروع کېږي او د خالی په ورځ به که خیلی د مازدیګر مونځ سره د دې اختتام کېږي. یو به دا تکبیرات وایي. دویم نمبر په دې 10 ورځو کې روجې نیسئ، خو بیا د ټولو نه بهترین او اعلی روجه هغه بیا د عرفې د ورځې ده چې ما ته ته وي په ټولې دنیا کې ګوره یو عرفه ده. نو عرفه زمونږ د 9 په ورځ باندې ده، نو د 9 په ورځ روجه ونیسئ. واګل حاجي صاحب د روجې به څه فضیلت وي؟ رسول الله مبارک وي، رسول الله مبارک مشکات مبارک حدیث دی چې چا د عرفې د ورځې روجه ونیوله، زه د الله نه دا امید ساتم چې د یو کال تیر شوي او د یو کال آینده ګناهونه به ورته الله ټول معاف کړي. د یو کال تیر شوي د یو کال آینده ګناهونه به الله ټول معاف کړي. نو د 9 په ورځ روجه ونیسئ. زما یو خپل سوچ دا دی چې د ګل هم ورسره ونیسئ. د ګل د روجې سم فضیلت ډېر راغلی دی، د ګل د ورځې نو د ګل هم ونیسئ او د 9 هم ونیسئ. دا ډېر لوی ثواب لري. نو دا به انشاءالله کوئ او د اختر په ورځ انشاءالله زموږ د اختر مونځ دا به د چهارشنبې په ورځ باندې وي. د اختر د ورځې څه بعضې سنت دي هغه وکئ. سهار وختي پاسئ، په خپل جومات کې د سهار مونځ وکئ. د هغې نه پس چې بیا د جومات نه راوځئ نو تکبیرات وایئ. دا یوازې مونځ کې مه وایئ، ځان له هر وخت یې وایئ. خدای پاک هم حرمین مبارکینو ته بوتلی که امین نه وي ظالمانو. زه خو نیکان راته ویم، نیکبخت راته ویم، صرف په دوا خو په پیسې خو راته نه ویم، دوا راته ویم نو امین خو وایه. خدای دې موږ ټول حرمینو ته بوتلی. حرمینو ته چې لاړ شئ د عرب ټول لګیا وي په دې کوڅو کې دا تکبیرات وي او ډېر خوند هم کوي. حرم کې تکبیرات وي، موږ نه وایو، موږ بس یو مونځ ته دغه کړي دی، یوازې مونځ کې نه، داسې هم وایې لارو کوڅو کې هم وایې، په لوړ او په جوړه هم وایې، د دې ډېر لوی ثواب دی. نو دغه تکبیرات وایې د اختر په ورځ چې روزئ نو وایې او بیا د هغې نه پس د اختر مونځ له د ټولو نه مخکې لاړ شه.
ښکلې پاکې مزېدارې نوې جامې واچوه، نوې زړې واچوه چې کومې د ښکلې جوړوه او په وخت ولامبه، لامبل سنت دی. بیا ښکلې مزېدار جامې نوې واچوه، ښکلې عطر ولګوه، خوشبو مزېدار پرفیوم، د مړو عطر ولګوئ. دلته سړي د په زړه باندې راکړي نه، خشته مزېدار پرفیوم ولګوئ او راځئ بیا په یو لاره راشئ، په بله باندې ځئ. او بیا سنت دا دی چې د ټولو نه لومبې خوراک د قربانۍ په غوښه وکړي، دا سنت دی. خو که څوک نشي کولی لکه زما په شان ما چې سهار چیني څښلي په سر مې دړې وه ولې شي، نو بیا خیر دی سړی یې نشي کولی، نو هم څه ګناه پکې نشته، څه ګناه پکې نشته. نو دا سنت مې ورته بیان کړه. د دې نه علاوه که ستاسو په زړونو کې څه دغه وي نو انشاءالله بیا من د لمونځ نه پس تپوس کوئ، د خپلو ائمو حضرت انشاءالله دا چهارشنبې په ورځ زموږ اختر دی او د اختر لمونځ به موږ انشاءالله په دې عیدګاه کې پاو کم 6 بجې انشاءالله کوو، پاو کم 6 بجې، پاو باندې 5 بجې به بیان شروع کوم، پاو کم 6 بجې به پوره انشاءالله ودرېږو. الله دې موږ او تاسو ټولو له توفیق را رسي. دعا وکړئ الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله هم ګناهونه معاف کړي. دا کومې قربانۍ چې را روانې دي الله دې په خیر او عافیت سره کړي. چا ارادې کړي وي دعا د زړه نه وکړئ، د ټول په خپلو ارادو کې کامیاب کړي او الله موږ ټولو له د ښکلې عبادت توفیق را نصیب کړي، د رجوع توفیق هم پکې را نصیب کړي، د ذکر و اذکار توفیق هم را نصیب کړي. او چا قربانو ته ارادې کړي الله دې په دې خپلو ارادو کې کامیاب کړي. چا څاروي اخیستي الله دې قبول کړي، چا نه اخیستي الله دې ولې ښکلې توفیق او ښکلې څاروي ورکړي. څومره دعاګانې چې موږ نه چا غوښتي دي هغه دغه کړي الله دې ټولو دعاګانې قبول کړي. زموږ جامع مسجد حلیم آباد ته ډېر مېلمانه د بار نه راغلي دي، پېښور نه یو ځل نه بل ځای نه دعا وکړئ الله د ټولو قدمونه په تله نیکۍ کې واچي او د دواړو جهانو خیر الله زموږ او ستاسو نصیب کړي. او د اختر نه مخکې دا ورځې الله په موږ او تاسو په خیر او عافیت او د عبادت نه الله ډکې تېرې کړي. څومره مردګان د علیه اسلام چې وفات دي ټولو لپاره دعا وکړئ چې الله ټولو مغفرت نصیب کړي. او په خصوصي توګه یوازې زما په دې جمعه کې نه، په خپلو ټولو دعاګانو کې هر ټیم او حقیقت دا چې تاسو کوئ د استاذ العلماء زینت المحدثین شهید اسلام حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمهم الله په حق کې خامخا دعا کوي چې الله د هغوی شهادت قبول کړي، الله یې د خپلې رضا لوی سبب وګرځوي او د هغه برکات خصوصا په خپل اولاد انیس احمد مولوي صاحب باندې او عموما خدای په دې ټول امت باندې کېښودی. او دا کوم ظلم چې شوی دی یا الله د دې ظلم هغه بدله خدای دغه ظالمانو له دنیا کې هم ورکړي او آخرت کې هم ورکړي او د دواړو جهانو خیر الله زموږ نصیب کړي. څومره بیماران دي الله ټولو بیمارانو له صحت هم ورکړي او څوک جامع مسجد حلیم آباد ته راغلي قدم دې په تله نیکۍ کې واچي. بل زموږ د کلي یو بیمار دی سلیم صاحب چې دا حاجي عبدالرحیم صاحب ورور دی، هغه بیمار دی، الله دې هغه هم صحت او عافیت ورکړي او ټولو مریضانو له الله صحت ورکړي برحمتک.